నమస్తే, నా పేరు తేజస్విని. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ధర్నా. శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో ఏపీ విఫలమైందంటూ ఆగ్రహం. జగన్ 5 ఏళ్ల పాలనలో సాగునీటి వ్యవస్థ ధ్వంసమైందన్న మంత్రి రామానాయుడు. రాష్ట్రంలో ఆయకట్టు గణనీయంగా తగ్గిందంటూ స్పష్టం. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి చంద్రబాబుతోనే సాధ్యమన్న కడప మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ అరీఫుల్లా. కేంద్ర బడ్జెట్లో ఏపీకి తగిన గౌరవం దక్కిందంటూ హర్షం. కుప్పం నియోజకవర్గంలో నారా భువనేశ్వరికి టీడీపీ శ్రేణుల ఘన స్వాగతం. భారీ కాన్వాయ్తో గుడిపల్లి మండల పర్యటన. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన సాగుతోందని, శాంతి భద్రతలను పరిరక్షించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విఫలమైందంటూ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ వేదికగా మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి నిరసన గళం వినిపించారు. జగన్ తో పాటు పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలు, ఇతర కీలక నేతలంతా పాల్గొన్నారు. ఏపీలో ఈ మధ్య జరిగిన ఘటనలపై ఫోటో, వీడియో ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఏపీలో జరుగుతున్న హింసాత్మక ఘటనలపై దర్యాప్తు సంస్థలతో విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇవాల్టి ధర్నాతో ఏపీలో జరుగుతున్న దాడులు, హింసాత్మక ఘటనలను దేశ ప్రజల దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలని నిర్ణయించినట్టు తెలియజేశారు. గడిచిన 50 రోజుల్లో 36 మందిని హత్య చేశారని జగన్ మండిపడ్డారు. అసలు రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా అని జగన్ ప్రశ్నించారు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ కలిసి రావాలని కోరారు. ఏపీలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలని డిమాండ్ చేశారు. Stand before this country, in the capital of our country we stand before, and we question whether democracy is prevalent or not. In our state, the state of Andhra Pradesh, where the very word democracy means equitable justice. And today in the state of Andhra Pradesh, you have a scenario where equitable justice is denied, where democracy stands limping. That is the plight of affairs in Andhra Pradesh. You have a government in place where within 45 days of coming into power, you have a situation where more than 30 people have been murdered, where you have more than 300 people on whom you have assaults taken place, which led to attempt of murder, where you have more than 560 properties, private properties vandalized, where you have more than 490 government properties also vandalized, where you also have more than 1,000 cases where you have a situation of assaults taking place, private properties destroyed, people walking into their houses, destroying the properties within, plantations have been destroyed. That is the plight of affairs in Andhra Pradesh. In fact, you have people like Chandrababu Naidu's son, Nara Lokesh, displaying a red book, where he displaying a red book is actually captured in the form of hoardings and displayed all over the state. And the contents in this red book are a list of officials, a list of politicians on whom they intend to take action, on whom they intend to assault. And this kind of hoardings, starting off with Chandrababu Naidu's son, blatantly being displayed all over the state in Andhra Pradesh, where you have a situation where you're giving instructions to the police that our people would vandalize, our people would kill, our people would assault, and there should be no action taken on them. When you have somebody like Nara Lokesh, Chandrababu Naidu's sons, holding this red book, and this red book being captured in the form of hoardings. Now think about what kind of message it is sending. Now he starts off with a red book at the state level. You have a similar kind of red books being displayed and vengeance being taken at everybody from the grassroots level, at the village level. Now this is the plight of affairs. Now I'd like to question one thing. Today they are in power, tomorrow we could come into power. Yesterday we were in power. But when we were in power, we had never propagated such kind of behavior. We have never encouraged people to take vengeance like this. We have never encouraged assaults. We have never encouraged private property being vandalized. We have never encouraged government property to be vandalized. We have never encouraged killings. But today the situation is different in Andhra Pradesh. Now if we don't question this,
being part of democracy, can you imagine the plight of democracy going forward if this were to be encouraged? I urge the entire media, I also urge various parties who actually constitute democracy to have a look at these photographs what are displayed, to have a look at the video clippings which are being displayed. Have a look at them and then ask yourself, is this what we want from democracy? You have various photographs what are being displayed where in broad daylight people are being hacked to death, where you have photographs and video clippings displayed where you would find a corporator running for his life stabbed multiple times, where you would have various photographs and video clippings displayed where you would have an MP touring his own constituency visits a house of another MP who's also stationed in the same constituency, his house being garroted, stones pelted, his cars demolished, his cars being burnt. These kind of video clippings and these kind of photographs are also being displayed. Please have a look at it and raise your voice, because if we in democracy do not do this, then none can protect democracy. We would have to question the plight of democracy. If this were to be encouraged, what would be the plight of democracy going forward? జగన్ 5 ఏళ్ల పాలనలో పోలవరం ప్రాజెక్టుతో పాటు రాష్ట్రంలో సాగునీటి వ్యవస్థ మొత్తం ధ్వంసమైందని అసెంబ్లీ సమావేశంలో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పేర్కొన్నారు. 5 ఏళ్లలో రాష్ట్రంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులను వైసీపీ ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేసిందని, బడ్జెట్లో ఇరిగేషన్ శాఖకు పెట్టిన నిధులను ఖర్చు చేయకుండా ఇతర అవసరాలకు దారి మళ్లించిందని అన్నారు. బడ్జెట్లో పెట్టిన నిధుల్లో 10% కూడా వైసీపీ సర్కారు ఖర్చు చేయలేదన్నారు. ఈ 5 ఏళ్లలో ఇరిగేషన్ విభాగానికి 46,000 కోట్లు పెట్టి కేవలం 19,220 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేశారని అన్నారు. పోలవరం సహా సాగునీటి ప్రాజెక్టులను గత వైసీపీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసిందని, దీంతో రాష్ట్రంలో ఆయకట్టు గణనీయంగా తగ్గిపోయిందని అన్నారు. ఈ 5 ఏళ్లలో 14 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు చేసి రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలు చేశారని, జలవనరుల శాఖలో కాంట్రాక్టర్లు చేసిన పనులు 18,000 కోట్లు బకాయిలు పెట్టి వెళ్లారని అన్నారు. కేంద్ర సహకారంతో పోలవరాన్ని సత్వరమే పూర్తి చేస్తామని, వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా చేయడమే లక్ష్యంగా సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు ప్రాధాన్యతనిచ్చి పూర్తి చేస్తామని అన్నారు. 2019లో ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసుకుంటూ మరి ఆ రోజు రివర్స్ టెండరింగ్ అని చెప్పి టెండర్ని మరి ఉన్న ఏజెన్సీని రద్దు చేసి ఏకపక్షంగా మళ్ళీ రివర్స్ టెండరింగ్ వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష. అందులో కూడా చాలా క్లియర్ గా ఆ రోజు మరి అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆ రోజు రివర్స్ టెండరింగ్ ద్వారా మేము దగ్గర 628 కోట్ల రూపాయలు సేవ్ చేశామని చెప్పారు. కానీ వాస్తవంగా చూసినట్లయితే మరి ఒక పక్క సేవ్ చేసినట్టు ప్రజలకి చూపిస్తూ మరొక పక్క దగ్గర మళ్ళీ అంచనా వ్యయాన్ని 11,704 కోట్లకి పెంచడంతో పాటుగా మళ్ళీ టెండర్స్ లోను కూడా డిజైన్స్ మారినాయి అని చెప్పి, క్వాంటిటీ వేరియేషన్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పి ఆ యొక్క రివర్స్ టెండర్స్ లో ఉన్నటువంటి అంశాలని మళ్ళీ విడదీసి మళ్ళీ వాటికి వేరే డిజైన్స్ కూడా చేర్చి అదనంగా మళ్ళీ టెండర్స్ ని పిలవడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ యొక్క రివర్స్ టెండరింగ్ తో పోలవరం ప్రాజెక్టే ప్రశ్నార్థం అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఈ నిధులు మళ్లింపు కూడా అంటే ఏదైతే పోలవరం లాంటి అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ప్రాజెక్టులో కూడా మరి గత ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ నిధులను కూడా మళ్లించడం అంటే చాలా చాలా దురదృష్టకరం. ఎందుకంటే ఆ రోజు మనం చూస్తే 2014, 2019లో కేంద్రం ఇచ్చేటువంటి సాయం ఏదైతే పోలవరంకు ఉందో దాన్ని కంటే ముందుగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే స్టేట్ బడ్జెట్ నుంచి కూడా పెట్టి, ఎందుకంటే పోలవరం పనులు త్వరితగతంగా పూర్తవ్వాలనేటువంటి ఆలోచనతో 14-19లో ఆ రోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం 11,762 కోట్లు ఆ రోజు ఖర్చు పెడితే 5 సంవత్సరాల కేంద్రం నుండి విడుదలైనటువంటి మొత్తం 6,764 కోట్లు మాత్రమే. అంటే స్టేట్ బడ్జెట్ నుంచే మనం ముందు అమౌంట్ ను మనం ఖర్చు పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఆ రోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో. మరి తర్వాత ఏదైతే 2019-2024 వైఎస్ఆర్సీపీ మరి ప్రభుత్వ హయాంలో చూస్తే వీళ్ళు ఖర్చు పెట్టింది కేవలం 4,167 కోట్లు మాత్రమే. అంటే ఆ రోజు 5 years లో మేము 11,762 కోట్లు ఖర్చు పెడితే లాస్ట్ గవర్నమెంట్ 4,167 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టింది. 4,167 కోట్లు ఆ రోజు వైసీపీ గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడితే వీళ్ళకి కేంద్రం నుంచి వచ్చినటువంటి విడుదలైన మొత్తం చూస్తే 8,382 కోట్లు. అంటే 14-19లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చేసినటువంటి పనులకు సంబంధించినటువంటి డబ్బులు కూడా నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ 19-24 వీళ్ళకి రావడం జరిగింది. ఇట్లా కేంద్రం నుంచి అంటే ఖర్చు పెట్టినటువంటి దానికంటే కూడా అదనంగా కేంద్రం నుంచి పాత రీఎంబర్స్మెంట్ వచ్చినప్పటికీ ఆ అమౌంట్ ని పోలవరంలో కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా
మళ్ళీ అట్లా 3,385 కోట్లు మళ్ళీ డైవర్ట్ చేసేసినటువంటి పరిస్థితి దుస్థితి అధ్యక్ష. అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని భవిష్యత్తులో ఒక కరువు రహిత రాష్ట్రంగా మార్చేటువంటి ప్రాజెక్టు పోలవరం ప్రాజెక్టు, తెలుగు జాతి కళ పోలవరం ప్రాజెక్టు. అటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు తన సొంత డబ్బులు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవసరంలా, పాత గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు కేంద్రం రియంబర్స్మెంట్ కి తీస్తే దాన్ని కూడా పోలవరంలో ఖర్చు పెట్టకుండా నిధులు మళ్లింపుకు తీసుకెళ్లడం అనేది చాలా చాలా దురదృష్టకరమైన. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతోనే సాధ్యమని, రాబోయే రోజుల్లో ఏపీకి మంచి రోజులు రాబోతున్నాయని టీడీపీ నాయకులు కడప నగరపాలక సంస్థ మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ ఆరిఫుల్లా తెలియజేశారు. ఈ మేరకు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతికి 15,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం హర్షణీయమన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడంతో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఏపీకి నిధులు కేటాయింపు జరిగిందన్నారు. త్వరలోనే ఏపీ రాజధాని అమరావతి నెంబర్ 1 గా నిర్మాణం కాబోతుందన్నారు. అలాగే పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తికి కేంద్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిందని, ఏపీకి 15,000 కోట్ల రూపాయలు బహుమతిగా ఇవ్వడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నామని అన్నారు. ఈ కూటమి వచ్చిన తర్వాత ఈ బడ్జెట్ రావడం అనేది కూడా ఆంధ్ర 5 కోట్ల ప్రజలకి రాజధాని అనేది ఒక కళగా ఉన్నింది. ఆ కళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా గతంలో ప్రపంచంలోనే మన అమరావతి రాజధాని ఎలా ఉండాలా అనేది ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1గా చేస్తామని ఆయన మాట కూడా ఇచ్చారు. మన అమరావతి ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 రాజధాని కాబోతుంది. అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము పోలవరం నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అది, ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా నేను సహకరించి పూర్తి చేసే బాధ్యత కూడా మనమే తీసుకుంటామని నిర్మలా సీతారామన్ గారు, పిఎం మోడీ గారు కూడా చెప్పడం చాలా సంతోషమైన వార్త. ఎంత తొందర అయితే అంత తొందరలోనే ఆంధ్రాలకు, రాయలసీమకు ప్రతి ఒక్కరికి నీళ్లు వచ్చి ఇలా పంటలు పండిస్తూ అందరం సుఖ సంతోషంతో ఉంటారు అనేది కూడా నేను సభాముఖంగా మోడీ గారికి అయితేమి, సీతారామన్ గారికి అయితేమి, మన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, మన డిప్యూటీ సీఎం గారికి కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్ గారు, మన పుల్లేందేశ్వరి గారు ఎంపీ గారు కూడా ప్రెస్ మీట్లో చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఈ 15,000 ఆంధ్రప్రదేశ్కి గిఫ్ట్ మాదిరిగానే అని. ఇది 15 కోట్లే కాదు, ఇంకా చాలా అవసరం పడతాయి. మీరు అక్కడ నుంచి మీరు తెప్పించి మనకు ఇవ్వాలనేది కూడా మేము కోరుకుంటున్నాము. కాబట్టి ఇప్పుడు కడప జిల్లా వాసి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 5 సంవత్సరాలకు కడప ప్రజలు ఆయనకు ముఖ్యమంత్రి చేశారు. ఏమో ఆయన చేస్తాడు, ఏమో పీక్తాడు అని. ఏం పీకిందిలే, మా గొంతులు పీకేశాడు 5 సంవత్సరాలు. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ చిన్నాయనకి నరికి, కిరాతంగా నరికి చంపితే ఏ రోజు కూడా ఆయన ధర్నా చేయలేదు. వాళ్ళు పంచాయతీలు పెట్టుకొని నరుకుండి చేస్తే ఈరోజు ఢిల్లీలో ధర్నా పెట్టడం అనేది చాలా సిగ్గుచేటు. ఇది ఏ రోజు కూడా నువ్వు ఆంధ్ర ప్రజలు మీకు అధికారం ఇచ్చి 151 సీటు ఇస్తే 5 సంవత్సరాలు మీరు పడతాలు కట్టుకొని ఎంట్రీ నుంచి ఎవరు కూడా రాకూడదు, చూడకూడదు అని అట్లా పరిపాలన చేశారు. ఈరోజు మీరు అందరూ 11 మందికి ఎమ్మెల్సీలు తీసుకుని పోయి జంతర్ మందర్గా ధర్నా చేయడం సిగ్గుచేటు. ఇది ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.